لا इकराह फी الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں, کوئی تو آپ کو کہا نہیں رہا ہے کہ آپ. ہم نہیں سر یہ کہہ رہے کہ ہم کبھی نہیں کہہ رہے, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر پوپو مبارک نعوذ باللہ آپ کی پلیٹ میں گر جائے تو کیا آپ اس کو بھی کھانا پسند کر لیں گے؟ ہاں کھانا پسند کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لالا جی آگے آپ نے نہیں پوچھا, سوری. اچھا اسلامک بھائی جیسے کہ آپ کے ابھی کچھ رہ گیا, تھوڑا اس کو بڑھا دیتے ہیں نا سر. پوپو مبارک کھا لیا سر انہوں نے, باقی سب محور ادب ہے, ہم لوگ محور ادب ہیں. تو اس کو اگر یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے کھانا, ٹھیک ہے, اور نبی نے فرمایا ہے آگے کے حصے سے جب بھی کھانا شروع کرو تو بیچ سے اور پیچھے سے نہ کھاؤ, کیونکہ بیچ میں برکتیں داخل ہوتی ہیں, اترتی ہیں اللہ کی طرف سے اور سارے کھانے میں پھیلتی ہیں. تو بیچ سے اور پیچھے سے کھانے سے منع فرمایا ہے, آگے سے کھائیے. اگر بائی چانس پیچھے گر گیا ٹپک سے, وہ پورے ساتھ و سامان کے ساتھ, تو آپ پہلے اس کی طرف لپکیں گے یا اپنے کھانا پہ توجہ دیں گے؟ زیادہ مبارک تو وہ ہے. نہیں مطلب کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ نے بات کر لی, مشکل بات کر دی. پلیٹ اپنے آپ کھانا کھا رہے ہیں, نبی نے فرمایا آگے کی طرف سے کھاؤ. پلیٹ میں اگر کھانا وغیرہ ہے, کچھ بھی کھا رہے ہیں تو آگے کی طرف سے کھاؤ, پیچھے کی طرف سے پاس والی طرف سے, آگے مطلب کہ سامنے سے, سامنے سے جو آپ کے سامنے ہے بالکل پاس سے کھاؤ. تو وہ پیچھے کی طرف گر گیا اگر, سر ڈیفیکلٹ سوال ہے, رہنے دیں اس کو, میرے خیال میں اس کو رہنے دیں, اس کو رہنے دیں فور دا ٹائم بینگ کلیئر کر کے نا. ہاں کوئی بات نہیں بھائی, وہ ذرا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے, کسی اور دن کے رکھیں گے. تو بھائی جان ہاں بالکل بالکل سر, آپ بالکل پوچھیے. اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے سچائی اور صداقت کے ساتھ جواب دیا, کھل کے بتایا کہ نبی پاک میں سر آپ کو اپریشیٹ کرنے لگا ہوں, اپریشیٹ کر لوں, پھر آپ سے سوال کر لیجیے کہ مجھے اپریشیشن دے لیں دیں آپ کو. ساحل بھائی دیکھیں ہمارے کتنے سچے بھائی ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے ہیں, وہاں سے انہوں نے پڑھا اور انہوں نے طاقت کے ساتھ کہا ہے کہ نبی پاک کا یورن مبارک, پوپو مبارک, تھوک مبارک, کچھ بھی اگر ان کے کھانوں میں گر گیا, خون مبارک بھی obviously, تو یہ اسے کھا پی لیں گے بڑے اچھے طریقے سے, اور باعث برکت ہے اور باعث شفاعت ہے. تو ساحل بھائی یہ تو میرا مطلب ہے ایسے اچھے والے مسلمان جو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, I love them. کیا خیال ہے ساحل بھائی؟ بالکل بالکل بالکل, جس کے اندر صداقت ہو وہ ہمیں بالکل اچھے لگتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. جی اسلامی بھائی, اب میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر, حکم سرکار. جی جی آپ لوگ ایکس مسلم سارے کے سارے؟ نہیں سر, سارے کے سارے تو نہیں ہیں, مجھے نہیں پتا اور کون سارے ہے. سارے ساحل بھائی کا سارے ہی ہیں ابھی اس وقت؟ ہاں اس وقت سارے کے سارے ہیں. جی جی سر. اچھا وہ ڈراپ ہو گئے, آ گئے 1 منٹ. یہ کون ہے؟ ہاں وہی ہے. یہ شاہد صاحب کا مجھے نہیں پتا, باقی کا مجھے پتا ہے کہ وہ ایکس مسلم ہی ہے. ساجد بھائی کا پتا ہے مجھے, یہ جولی شاہد بھائی کا مومن ہے, باقی سب ایکس مسلم ہیں. اچھا اسلامی بھائی, یہ شاہد بھائی جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ مومن ہے. ارے کس سے بات کر رہے ہیں اسلامک کلپ صاحب؟ یہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ وائی فائی سیٹ کروا رہے ہیں اپنا. اسلامی بھائی, اسلامی بھائی, یار اسلامی جی بھائی. ہاں السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ ارے اچھا آپ وہ ہیں, اوکے اب آپ کی آواز آ گئی میرے کو سمجھ کہ آپ کون ہیں. اچھا جب تک ہمارے اسلامک کلپ بھائی کی آواز نہیں آ جاتی ہے, کچھ سپر چیٹ جمع ہو گئے, وہ فٹافٹ لے لیتے, جیسے ان کی آواز آ جائے گی ہم رک جائیں گے. انڈین جی کہہ رہے بھائی میرے کو لگتا ہے یہ چچا رومن. شاہد بھائی آپ کو تھوڑا رکنا پڑے گا, تھوڑا رک جائیے بھائی. ہم مدرسہ سے فارغ بھائی عالم بھائی سے بات کر رہے ہیں, ذرا رکنا پڑے گا, وہ اپنی بات رکھ لیں, ہم ان کا ویٹ کریں گے. انڈین بھائی کہہ رہے بھائی میرے کو لگتا ہے چچا, رومن, عبید, صوفی یہ سارے رسول کے ٹائم سے ابھی تک زندہ ہے. رسول تو نکل لیے پیچھے, ان کو چھوڑ گئے بے عزتی کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہار والے بابا جی کہہ رہے سیدھا ٹب سے منہ لگا کے پینا پسند کریں گے. ایک سیکنڈ سر, یہ اسلامک کلپ بھائی کہہ رہے ہیں ایڈ می. بھائی آپ آلریڈی ایڈ ہیں, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ کلر ہے نا یہ آپ ہیں, تو آپ کو نکال دیں کیا اور پھر آپ دوبارہ آئیں گے؟ یار ایک سیکنڈ یار, یہ دیکھو اسلامک کلپ کہہ رہے ہیں ایڈ می. بھائی آپ آلریڈی اسٹریم کے اندر ہیں, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ وائٹ کلر کا گولا ہے یہ آپ ہی ہیں.
यार एक सेकंड यार, इनको निकाल दें इस्लामिक क्लिप को फिर। हाँ मेरे ख्याल में ये बाहर निकल गए हैं, इनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं ताकि फिर से आए। मेरे ख्याल में ये स्टूडियो में मसला आ गया है। आई एम किकिंग हिम आउट और स्पेस रखते हैं नीचे ताकि इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े। इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े यार, आपके लिए स्पेस बनाई है सर जी। तो जब तक इस्लामिक क्लिप भाई आते हैं, निश मुंडी कह रहे हैं आयतुल टेनिस बॉल भी एडम ब्रो थूकुल्लाही बल्ले दीन नहीं नली में गिरा बाल चाट ले मोमिन। यानी मनीष गहलोत साहब क्यों जुड़े? इनको मैं निकाल देता हूँ सर। हाँ इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा आए आगे भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई जी, आप लोग एक्स मुस्लिम है क्या एक्स वाइट? आपके जो लेफ्ट साइड पे है ना, राइट साइड पे शाहिद भाई, वो एक्स मुस्लिम नहीं, वो मुसलमान है आपकी तरह। जी जी। तो बाकी आप हमसे सवाल कर लें सर, हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या चीज आपको खराब लगी? क्यों दीन अच्छी क्या है? देखिए अब आपने खुद ही जो भी बात की, अगर हम आज के इसी टॉपिक पे बात कर लें तो सर कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग, मोहम्मद साहब ह्यूमन बीइंग थे ना, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का फजला मुबारक यानी कि पोपू मुबारक तो और यूरन मुबारक सर, ये तो उसी आंतरों वगैरह में से घूम फिर के आ रहा है ना। तो यार इसमें क्या यार इतनी क्या हुर्मत हो गई यार कि आप एक इंसान का टट्टी मुबारक खाने के लिए राजी हैं और उनको टट्टी मुबारक खाने के लिए राजी और पेशाब पीने के लिए राजी या जो भी बोले वो तो हुक्म नहीं है। बाकी मैंने नहीं कहा हुक्म है, मैंने कहा हुक्म है, मैंने कहा फर्ज है, मैंने नहीं ऐसा कहा सर। सर देखिए अगर आप मेरे साथ बात करें तो मेरी चीज में ऐड ना करें कोई चीज। मुझे पता है फर्ज, सुन्नत और हुर्मत क्या है। मैंने कहा हुर्मत, डिड आई यूज द वर्ड हुर्मत सर? यस यस। ओके, तो फिर सर वहीं तक रहे ना सर। मैंने कहा है कि हुर्मत इतनी आपने बना दी एक ह्यूमन की, एक शख्स की, एक आदमी की, कि आप उसका टट्टी मुबारक भी खाने को तैयार हैं, पेशाब मुबारक को पाक फरमा रहे हैं आप, और उनकी थूक मुबारक को पाक फरमा रहे हैं और पीने को तैयार हैं। तो सर ऐसी हुर्मत, ऐसी चीज, यानी कम ऑन भाई, आपको समझ आ सकती है, मुझे तो नहीं समझ आ सकती, सॉरी। जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं उस शख्सियत को मेरे अल्लाह ने सबसे खास स्पेशल बनाया है। लौला कमा खलक़तुल अफलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इखलाक, अगर किसी का इखलाक अच्छा हो, अफलाक बोल रहे हैं। जी जी, मैं पूरी बात सुन लीजिए। इखलाक नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं दोबारा बताइएगा। लौला कमा खलक़तुल अफलाक, उसका मतलब ये है जी कि अगर मैं तुम्हारा अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना मकसद ना होता तो मैं जमीन आसमान कुछ भी न बनाता। सही 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 सही, बेशक 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 बेशक। हम आप जो यहाँ पे मौजूद हैं, जी जी, तो जिस शख्सियत के बारे में आप बात करें ना, हुर्मत के बारे में, जी जी, उसी के सबके दुफैल में हम। अच्छा मैं एक बात करूं आपसे जी। ये बात आपको कहाँ से पता लगी? ये हदीस से पता लगी। हदीस किसने बोली? हदीस और कुरान, ये सब अल्लाह का। कुरान को छोड़ दे अभी, हदीस किसने बोली, किसके मुंह के अल्फाज हैं? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक बंदा आया, अब सुन लीजिए ताकि आप जवाब प्रॉपर दे सके। एक शख्स आया 7वीं सदी ईस्वी में, उसने बोला ये दुनिया जमीन आसमान मेरी वजह से बनी, और आपने मान लिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर आर्गुमेंट। किसने बोली ये बात? एक शख्स, मैं बोलूं कि दुनिया जमीन आसमान मेरी वजह से बनी है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह 7वीं सदी में एक शख्स आया, उसने बोला ये जमीन दुनिया आसमान मेरी वजह से बना है, और मैं मान लूं उसकी बात। क्यों, किस लिए, क्या वजह है कि मैं मानने ना मानना वो हमारा इख्तियार ना, आप जबरदस्ती थोपेंगे नहीं। तो आपने सिर्फ सवाल ही आपका ये था ना कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए। आपने उसकी दलील मुझे ये दी है कि आपका एक्स मुस्लिम होना सही नहीं है क्योंकि टट्टी वगैरह उनकी पाक है, क्योंकि उसी ने बोला कि अगर मैं ना होता तो दुनिया आसमान जमीन कुछ ना होती। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि उसी शख्स जिसने बोला मेरी वजह दुनिया जमीन आसमान है, इस वजह से मेरा टट्टी भी पाक है, मेरा पेशाब भी पाक। इसको निकालो यार, इसको ऐड कर रहे हो प्लीज डू नॉट ऐड एनीबॉडी।
एट दिस मोमेंट हम इतने अच्छे भाई से बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, किसी और को ऐड नहीं करो स्ट्रीम में, स्ट्रीम खराब नहीं करो जी। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, नाम बोलने में अच्छा लगेगा ना। आदम सर, आदम 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 अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, नॉट अलैहिस्सलाम सर, आदम मेरा नाम है, एडम मेरा नाम है, एडम 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 या आदम सर, उर्दू में आदम, इंग्लिश में हाँ एडम। हाँ तो आदम भाई या एडम भाई, जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, हमको उनकी पूरी बात पर हमारा यकीन है, यकीन बिला शुबहा, बिला विदाउट एनी डाउट, हमको यकीन है, बेहतरीन, हम उनको नबी मानते हैं, बेहतरीन, कोई मसला नहीं है सर। इसीलिए तो हम एक्स मुस्लिम है ना, क्योंकि हम यकीन से बाहर निकल आए हैं, फेथ से बाहर निकल आए हैं। अब हमें एविडेंस चाहिए। तो भाई आपने सवाल क्यों किया था फिर? सर देखे, अब आपने फिर सवाल क्यों किया? ये सवाल सर आपका ये है कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए? मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से एक्स मुस्लिम हुए। हाँ, इस वजह से एक्स मुस्लिम हुए कि हम फेथ की बजाय अब एविडेंस मांग रहे हैं। सो आप एविडेंस दे सकते हैं? एविडेंस हमारे लिए तो एविडेंस, हमको यकीन और युमिनून बिलगैब, युमिनून बिलगैब डन। लेकिन सर वंस अगेन, दिस इज फेथ। अगर मैं इसको हिंदी लफ्ज में ट्रांसलेट करूं तो इट इज कॉल्ड अंधविश्वासी है। ठीक है, आप अंधविश्वासी हैं, ठीक है, हाँ। बगैर देखे आप यकीन कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका कोई एविडेंस दें, वरना हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या हम गलत है इस बात पे? मेरा आपसे एक सवाल है। एक और, अब आपका दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल था, खत्म हो गया, अब आप दूसरा कर रहे हैं। उसी का सवाल है कि आप ये मानते हैं कि अल्लाह पाक को मानते हैं? मैं खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को नहीं। अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ, हाँ, अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ कि वो शैतान था। अच्छा, शैतान था। किसको आप मानते, अभी फिलहाल किसको मान रहे हैं? खुदा को। और खुदा कौन? खुदा खुदा जिसने दुनिया बनाई। उसका कोई कहां से आपने पढ़ा एविडेंस? एविडेंस सर, खुदा का एविडेंस नहीं मैं दे सकता। खुदा का एविडेंस कोई नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं? फेथ, अंधविश्वास। आपने जमीन आसमान को हाँ, अब बात की ना आपने सच्ची वाली। मेरे मुताबिक ये जो दुनिया है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई क्रिएटर होना चाहिए। That's it, right? So, लेकिन वो क्रिएटर अल्लाह नहीं हो सकता। See, this is the problem, because अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? मैं अब आपको उसकी जवाब दे देता हूँ, अल्लाह क्यों नहीं हो सकता। देखिए, कोई क्रिएटर होने की जरूरत है क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के लिए तख्लीक करने वाला होना चाहिए, करेक्ट? और वो जो तख्लीक करने वाला है, अगर वो शैतानी चीजें बताए तो फिर वो क्रिएटर नहीं हो सकता, राइट? समझे इस बात को? हाँ, समझिए। कि नहीं समझे? नंबर 1। नंबर 2, अगर जिसने क्रिएट किया है वो आके कुछ बोलता है, वो चीज वेरीफाई और वैलिडेटेबल होनी चाहिए किसी तरीके से। सिंगल पर्सन की सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, राइट? सो अगर ये दो चीजें मान ली जाए, तो अगर आप ये कुरान और हदीस से साबित कर सके किसी तरीके से, तो फिर हम गेम कर लेते हैं आगे। वरना क्रिएटर पे ना जाएं, क्योंकि क्रिएटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप कुरान के मुताबिक भी क्रिएटर डिफाइन नहीं कर सकते, अल्लाह को डिफाइन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं? सर, कुरान के मुताबिक आप अल्लाह को डिफाइन कर सकते हैं? यस, ओके, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ओके, सो ये डिफाइन तो नहीं हुआ। अल्लाह वो है जिसका जैसा है कोई नहीं। ओके, ये डिफाइन तो नहीं ना हुआ। ये तो आपने एक स्टेटमेंट दे दी, आपने डिफाइन करना, कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वजन कितना है, हाइट कितनी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये डेफिनेशन डिफाइन करना होता है कि एक बंदे को, एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट। अल्लाह एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पहले ये बता दें। ऑब्जेक्ट मतलब अल्लाह एक फिजिकल एंटिटी है कि नहीं है? ये कोई नहीं जान सकता। बट ही सेड सुम्मस्तिवा अलल अर्श। अगर कोई चीज अर्श के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर, लेट मी यूज द हिंदी वर्ड कुर्सी के ऊपर इस्तवा हो रही है, इसका मतलब है उसकी कोई फिजिकल एंटिटी होना जरूरी है? ना 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 ना, ये अपने हुक्म करें सर, बताइए, एक्सप्लेन करें। वो ला
اللہ کیسے بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے اور مکان اور عرش اور کرسی، وہ اس نے وہ اپنی بلندی بتانے کے لیے ثم استوى علی العرش کا ہے. وہ اس جہاں پہ بھی ہے وہ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے. مگر اس جگہ نے نہیں کہا نا کہتا قرآن میں کہا نہیں ثم استوى علی العرش. قرآن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. قرآن ایک وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ثم استوى علی العرش بول ایک ورش پہ ہے. نہیں سر دیکھیں بات سنیں. عرش تو خود مخلوق ہے. مخلوق نہیں ہے، کریٹڈ ہے نا. عرش کریٹڈ ہے نا. ہاں کریٹڈ بائی اللہ ہے نا. اللہ نے کریٹ کیا تھا نا. ہاں کریٹڈ کیا ہے. اوکے اینجلز جو ہیں وہ بھی اللہ کے کریٹڈ ہیں. فرشتے ہاں سب مخلوق ہے، بنے ہوئے. فرشتے بھی مخلوق ہیں، عرش بھی مخلوق ہے. اب عرش بھی دیکھیں مخلوق اس ہے. چیز کو سمجھیے گا، اس چیز کو سمجھیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی بولیے. اللہ کے عرش کو سمانیہ ملوک نے سنبھالا ہوا ہے، رائٹ. یہاں 8 فرشتوں نے. اب مجھے یہ بتائیے، اب اس سوال کو سمجھیے گا. اگر آپ جواب دے دیں تو سر آپ سے بڑا اسلامک اسکالر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اگر آپ لاجک کے ساتھ اپنے جواب کو پروو کر سکیں. سو لسن ٹو دا کوسچن ویری کیئرفلی. ایک کریٹڈ عرش ہے، اس کو 8 کریٹڈ فرشتوں نے، 8 کریٹڈ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. میں لوگ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہیومن کا ورڈ یوز نہیں کر رہا. 8 کریٹڈ لوگوں نے ایک کریٹڈ عرش کو اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر استوا کر لیا اللہ نے اپنے آپ کو. تو پھر مجھے یہ بتائیے، اللہ کا ایک حجم بھی ہو گیا، وزن بھی ہو گیا، اللہ کی محدودیت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. تو بھائی یہ کس طریقے سے پاسبل ہے؟ سمجھانے کے لیے اگر صرف ثم استوى علی العرش ہوتا تو چلو میں پھر بھی بات مان لیتا، لیکن وہ عرش 8 فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے. تو ناؤ یہ محدودیت آ گئی اس کے اندر. بالکل. آپ کا جو آپ کو جو جی جو بول رہے ہیں عرش اور اٹھ کے 8 فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہیں. جی بالکل، یہ تو میں نے بھی کہا. اور اللہ تعالی جو ہے وہ خالق ہے. اوکے خالق مخلوق میں نہیں سما سکتا. وہ آ گیا نا، اس نے خود بولا. میں نے نہیں بولا، اللہ نے بولا. سمجھ نہیں پا رہے ہم اس کو سمجھنا ناممکن ہے. ابھی آپ نے بولا کہ میں اللہ کو سمجھا دیتا ہوں تمہیں. ابھی جب میں نے آپ کو 2 باتیں رکھی آپ نے کہا سمجھنا ناممکن ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ آپ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، یہ سوال نہ کریں مجھ سے. کہا تھا نا. ہیلو، اللہ کی ذات کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ کی صفات کو سمجھنا ممکن ہے. صفات کو سمجھنا ممکن ہے. اوکے صفات. اوکے ناؤ کم آن. کوالٹیز کو سمجھنا کہ ہاں پہلی چیز پہ آتے ہیں. پہلے ایک چیز کو ختم کریں یہاں پہ کہ اللہ کو سمجھنا امپاسبل ہے. اب ہم اللہ کی صفات پہ آ رہے ہیں. کریکٹ ہو گئی یہاں پہ بات؟ کریکٹ. صفات کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز اس کا کہ وہ اللہ کے نام جو ہے اس کی کوالٹیز ہے نا. اوکے اللہ کے نام ہے الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، الرؤوف، الرحیم and all that. جی سر ایگری کرتے ہیں سر؟ ایگری کرتے ہیں؟ اوکے ایگری. اچھا یہ کوالٹیز اگر اللہ کے اندر ہیں تو یہ کوالٹیز ایکسپریس کرنے جوگی بھی ہونی چاہیے. اگر اللہ یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو کیا وہ محدودیت میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ جائے گا. تو پھر اللہ رہے گا ہی نہیں. وہ پھر اگر اللہ یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو وہ اللہ رہے گا ہی نہیں. کریکٹ رہے گا ہی نہیں. دوبارہ بولیں یہ بات، لوگوں کو بار بار سنائیے بات. اللہ اگر اپنی کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو وہ اللہ رہے گا ہی نہیں. کریکٹ اللہ رہے گا نہیں. اوکے اب اس لاجک کو بڑی غور سے سنیے گا. جب دنیا زمین اور آسمان اور یہ سب کچھ نہیں بنا تھا تو اللہ اکیلا تھا. اوکے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کریکٹ یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے. کسی چیز کی ضرورت اللہ الصمد. کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں اللہ کو ضرورت تھی. ابھی آپ نے بولا کہ اللہ کی یہ کوالٹیز اگر ایکسپریسیبل نہیں ہے، اگر یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ ہی نہیں رہے گا. کریکٹ جب دنیا زمین آسمان نہیں بنی تھی تو اللہ اپنی بہت ساری کوالٹیز ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا تھا بیکاز وہ اکیلا تھا. محب، اللہ کا حب اللہ ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ رحمان اور رحیم کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ کو کریشن بنانا اللہ کی مجبوری تھی تاکہ اللہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کر سکے، ورنہ وہ اللہ ہی نہیں ہوگا جب تک اس کی کوالٹیز ایکسپریسیبل نہیں ہوں گی. یہ آپ نے بولا ہے.
बाय डेफिनेशन जब तक दुनिया नहीं बनी थी, जिन इंसान या फरिश्तों में से कोई एक आधी मखलूक नहीं बनी थी, अल्लाह अपनी क्वालिटीज के अंदर इनकम्प्लीट था, लिहाजा वो उस वक्त अल्लाह ही नहीं था, लिहाजा अल्लाह को क्रिएशन की जरूरत थी ताकि वो अल्लाह हो सके। सर माइक आपका। आपने गलत मफहूम समझ लिया ना सर, समझा दें आप। अल्लाह को खालिक होने के लिए अल्लाह को खालिक होने के लिए बनाना कोई चीज नहीं। अभी आपके सामने बात हुई, आपने कहा कि अगर रहमान और रहीम वो क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह ही नहीं है। वो तब भी रहमान है, वो तब भी रहमान है, तब भी रहीम है, तब भी वो मलिक, तब भी कुद्दूस, तब भी आपने अभी बोला था, अभी सर रिवाइंड करके सुन लें, आपने भी बोला था अगर वो क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो लिहाज तो वो अल्लाह ही नहीं है। अब सारी क्वालिटीज Listen to it very carefully. सारी क्वालिटी आपने भी, अगर क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैंने आपको 4 क्वालिटी दी थी, रहमान, रहीम, रऊफ, मैंने आपको एक क्वालिटी दी थी। अब ये क्वालिटी अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आपने कहा था वो अल्लाह ही नहीं है। फिर अभी मैंने आपको साबित किया, जब दुनिया, जमीन, आसमान और जिन और इंस अभी बने नहीं है तो वो ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह मजबूर हो गया बनाने के लिए ताकि वो अल्लाह हो सके, अपनी क्वालिटीज में मुकम्मल हो सके। अल्लाह अपनी क्वालिटीज में तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक वो क्वालिटीज को एक्सप्रेस ना कर सके, और क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मखलूक की जरूरत है। ना किसी का मोहताज नहीं, ये गलत चीज। अभी आपकी लॉजिक के साथ है तो आप उसको एक गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना। प्लीज आप डिफाइन कर दें। हाँ, हमको ये बताइए कि वो चलिए हमारे अल्लाह को हटा दीजिए, जिसको आप जिसको आप कौन है, आपका खुदा कौन है, उसकी बात करिए ना। मैं उसके बारे में मुझे जानना। मेरा खुदा जो है ना वो 3 में 1 है। अच्छा, मतलब ट्रिनिटी को समझते हैं? ट्रिनिटी समझते हैं? उर्दू में तर्जुमा कर देंगे तो बेहतर रहेगा। ट्रिनिटी नहीं समझते? उर्दू में मुझे उसका लफ्ज नहीं आता। साजिद भाई आपको आता है? ट्रिनिटी को क्या कहते हैं यार उर्दू में, किसी को पता? यार मुझे नहीं पता। वो 3 में 1 है, ठीक है। लिहाजा वो अगर 3 थे, अगर वो 3 थे हमेशा, तो वो अपनी क्वालिटी सारी की सारी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 थे और 3 में 1 थे, तो वो कर